بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن حسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله
اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله. يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله. يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها القادم يا ابن رسول الله. يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله. يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله. يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله. يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله.
يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم منتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله حاجات. يا سادتي وموالي إني توجهت بكم عمتي وعودتي ليوم الفقر وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي وموالي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من له ذكر لا ينسى يا من له نور لا يطفى يا من له نعم لا تعد يا من له ملك لا يزول يا من له ثناء لا يحصى يا من له جلال لا يكيف يا من له كمال لا يدرك يا من له كذاء لا يراد يا من له صفات لا تبدل يا من له نعت لا تغير سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب العالمين يا مالك يوم الدين يا غاية الطالبين يا دحر العاجين يا مدرك الهاربين يا من يحب الثابرين يا من يحب التوابين يا من يحب المتتحرين يا من يحب المحسنين يا من هو أعلم بالمهتدين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا شفيق يا رفيق يا حفيظ يا محيط يا مقيت يا مغيث يا معيد يا مذيل يا مبيد يا معيد سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب
يا من هو أحد بلا ذيد، يا من هو فرد بلا نيد، يا من هو ثمد بلا عيب، يا من هو وتر بلا كيف، يا من هو قاذ بلا حيف، يا من هو رب بلا وزير، يا من هو عزيز بلا ذل، يا من هو غني بلا فقر، يا من هو مالك بلا عزل، يا من هو موصوف بلا شبيه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من حمده إعز للحامدين، يا من طاعته نجاة للموتعين، يا من بابه مفتوح للطالبين، يا من سبيله وذي للمنيبين، يا من آيته برهان للناظرين، يا من كتابه تذكرة للمتقين، يا من رزقه أموم للطاعين والعاثين، يا من رحمته قريب من المحسنين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من تبارك اسمه، يا من تعالى جدوه، يا من لا إله غيره، يا من جل ثناؤه، يا من تقدست أسماؤه، يا من يدوم بقاؤه، يا من الأدمت بهاؤه، يا من الكبرياء رداؤه، يا من لا تحصى لاؤه، يا من لا تعد نعماؤه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا معين يا أمين، يا مبين يا متين، يا مكين يا رشيد، يا حميد يا مجيد، يا شديد يا شهيد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا ذا العرش المجيد، يا ذا القول السديد، يا ذا الفعل الرشيد، يا ذا البطش الشديد، يا ذا الوعد الوعيد، يا من هو ولي حميد، يا من هو فعال لما يريد، يا من هو قريب غير البعيد، يا من هو على كل شيء شهيد، يا من هو ليس بظلام للعبيد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من لا شريك له ولا وزير، يا من لا شبيه له ولا نذير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا مغني بائس الفقير، يا رازق الطفل الصغير، يا رحيم الشيخ الكبير، يا جابر العزم الكثير، يا عصمة خائف المستجير، يا من هو بعباده خبير بصير، يا من هو على كل شيء قدير. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا ذا الجود والنعم، يا ذا الفضل والكرم، يا خالق اللول والقلم، يا باري الذر والنسم، يا ذا الباس والنقم، يا ملهم العرب والعجم، يا كاشف الذر والعلم، يا علم السر والحمم، يا رب البيت والحرم، يا من خلق الأشياء من العدم.
سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك يا فاعل يا جاهل يا قابل يا قابل يا فاصل يا وسيل يا أديل يا غالب يا تلب يا واهب سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب. يا من أنعم بتوليه يا من أكرم بجوده يا من جدى بلطفه يا من تزز بقدرته يا من قدر بحكمته يا من حكم بتدبيره يا من دبر بعلمه يا من تجاوز بعلمه يا من جنى في علوه يا من ألا في دنوه سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب. يا من يخلق من يشاء يا من يفعل من يشاء يا من يهدي من يشاء يا من يضل من يشاء يا من يجذب من يشاء يا من يغفر لمن يشاء يا من يعز من يشاء يا من يذل من يشاء يا من يستوير في الأحرام يشاء يا من يقتص برحمته من يشاء سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب. يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من جل لكل شيء قدرا يا من لا يشرك في حكمه أحدا يا من جلل الملائكة رسولا يا من جل في السماء بروجا يا من جل أرض قرانا يا من خلق من الماء بشرا يا من جل لكل شيء أبدا يا من أتى بكل شيء علما يا من أحسن كل شيء عددا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا أول يا آخر يا داهر يا باطن يا بار يا حق يا فرد يا وتر يا قابض يا سرمد يا سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب. يا غير معروف عرف يا أفضل معبود عبد يا أجل مشروك شكيرا يا أعظم متروك شكيرا يا أعلى محمود حميد يا أقدم موجود طلب يا أرفع موفز مفيسا يا أكبر مقصود قصد أكرم مسؤول سئل يا أشرف محبوب علم سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب. يا حبيب البكين يا سيد المتوكلين يا هادي المدلين يا ولي المؤمنين يا أنس التكيلين يا مفسى المؤمنين يا منجي الكديرين يا أقدر كدين يا الملا الألمين يا إلى الخالق المين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب. يا من الفقه ما ملك فقدر يا ما بدن فكبر يا ما أبد فشكر يا ما أسي فغفر يا من لا تبيه فكر يا من لا يدركه بكر يا من لا يخفى عليه أثر يا رزق البشر يا مقدر كل قدير سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب.
اللهم إني أسألك باسمك يا حافظ يا بارئ تارئ يا باسق يا فارج يا باتئ يا خافئ يا جامع يا أمير يا ناهي سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب يا من لا يلبو الغيب إلا هو يا من لا يصرف سوى إلا هو يا من لا يخلق الخلق إلا هو يا من لا يغفر الذنوب إلا هو يا من لا يتيم الملة يا من لا يقلب القلوب إلا هو يا من لا يدبر أمر إلا هو يا من لا ينزل الغيث إلا هو يا من لا يبسط الرزق إلا هو يا من لا يحيي إلا هو سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معين الضعفاء يا صاحب القربى يا ناصر الأولياء يا كاهر الأعداء يا رافع السماء يا أنيس الأصفياء يا حبيب الأتقياء يا كنز الفقراء يا إله الأغنياء يا أكرم الكرماء سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا كافيا من كل شيء يا قائما على كل شيء يا من لا يشبهه شيء يا من لا يزيده في ملكه شيء يا من لا يخفى عليه شيء يا من لا ينكث من خزائنه شيء يا من ليس كمثله شيء يا من لا يعزب عن علمه شيء يا من هو خبير بكل شيء يا من وسعت رحمته كل شيء سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا مكرم يا مطعم يا منعم يا معطي يا مغني يا مقني يا مفني يا معي يا مرزي يا منجي سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا أول كل شيء وآخر يا إله كل شيء ومالك يا رب كل شيء وثانية يا بري كل شيء وكالك يا كابز كل شيء وباسط يا مبدي كل شيء ومعيد يا منشي كل شيء ومقدر يا مكون كل شيء ومهاول يا موهي كل شيء ومؤمنت يا خالق كل شيء ووارث سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا خير ذاكر ومشكور يا خير شاكر ومشكور يا خير حامد ومحمود يا خير شاهد ومشهود يا خير داعي ومدعو يا خير مجيب ومجاب يا خير مونس ووانس يا خير ساهب وجلس يا خير مقصود ومطلوب يا خير حبيب ومحبوب سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب من هو لمن دعاه مجيب يا من هو لمن أدعاه حبيب
يا من هو إلا من أحبه قريب يا من هو بمن استحفظه رقيب يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو في عظمته رحيم يا من هو في حكمته عظيم يا من هو في اسمته قديم يا من هو بمن أراده عليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا مسبب يا مرقب يا مقلب يا معاقب يا مرتب يا مكوف يا مهذر يا مذكر يا مسكر يا مغير سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من علمه سابق يا من وعده صادق يا من لطفه ظاهر يا من أمره غالب يا من كتابه محكم يا من كزاؤه كائن يا من قرآنه مجيد يا من ملكه قادم يا من فضله آمين يا من عرشه عظيم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من لا يشغل سمع عن سمع يا من لا يمنعه فعل عن فعل يا من لا يلفيه قول عن قول يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال يا من لا يعجبه شيء عن شيء يا من لا يبرمه إلا هو المهلين يا من هو غاية مرد المردين يا من هو منتهى همام العارفين يا من هو منتهى طلب الطالبين يا من لا يخفى عليه ذرة في العالمين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا حليم لا يعجل يا جواد لا يبخل يا صادق لا يخلف يا وهاب لا يمل يا قاهر لا يغلب يا عظيم لا يؤسف يا عدل لا يهف يا غني لا يفتكر يا كبير لا يصغر يا حافظ لا يغفل سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم صل على محمد وعلى محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين أما بعد محترم મોમિનીન અને મોમિનાત અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહ ઉમ્મીદ રાખું છું કે અલ્લાહ તબારક વ તાલાએ જે આપણને આ માહ મુબારક રમઝાનની છેલ્લી ફુરસત અને છેલ્લી ઘડીઓ અને છેલ્લા દિવસો અને છેલ્લી રાતો આપણને નસીબ કરી છે એમાંથી આપણે ભરપૂર ફાયદો ઉપાડતા હશું દર્સની શરૂઆત કરી રહ્યો છું અમુક મસાઇલ કે જે જરૂરી મસાઇલ છે જ્યારે પણ ઈદ નજીક આવતી હોય છે તો મોમિનીન જે છે એ ઝકાતે ફિત્રા અને જેને આપણે ફિત્રો કહીએ છીએ એના બારામાં અમુક સવાલો પૂછતા હોય છે તો એક મસાલો જેની શરૂઆત કરું છું એ આ છે કે પૂછવામાં આવ્યું વેબસાઇટમાં આયતુલ્લાહ સિસ્તાનીની જે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે એમાં સવાલ કરવામાં આવ્યો હતો કે કોની ઉપર અને ક્યારે ફિત્રો વાજિબ થાય છે તો આયતુલ્લાહ સિસ્તાનીની વેબસાઇટમાં જવાબ આ મોજૂદ છે કે
હર એ શખ્સ કે જે મુકલ્લફ છે, મુકલ્લફ એટલે બાલિગ હોય, આકિલ હોય, અને ફકીર ન હોય, મોહતાજ ન હોય, એની ઉપર વાજિબ છે કે ઈદની રાતે જે છે એ ફિતરો આપે પોતાનો, અને જે કોઈ પણ એની નીચે છે અને જેનો ખર્ચો એની ઉપર વાજિબ છે, જેનો ખર્ચો એ દઈ રહ્યો છે, એ બધાનો જે છે બધા તરફથી ફિતરો જે છે એ આપે. પણ અહીંયા એક વસ્તુ જે આપણને લાગુ પડે છે એ આ છે કે મુકલ્લફ મી તવાનદ અઝ રૂઝ અવ્વલ માહ રમઝાન ઝકાત ફિત્રે રા બે ફકીર બે પરદાઝદ, કે માહ રમઝાનમાં ગમે ત્યારે જે છે એ પોતે ફિતરો જે છે એ આપી શકે છે. એટલે એ જે કૈદ રાખવામાં આવી છે, એ જે શરત રાખવામાં આવી છે કે શબે ઈદ ત્યારે પણ ઇન્સાન દઈ શકે છે, ત્યારે પણ કાઢી શકે છે. અને એનું એક કારણ એ છે કે ઈદની રાતે અગર કોઈ એમના ઘરે મહેમાન આવી ગયું છે, અને મહેમાન ખાલી અને ખાલી એ નહીં કે કોઈ જમવા એને આપણે ઇન્વાઇટ કરીએ, ના, એવો શખ્સ કે જે આવતો હોય પોતે એક મહેમાન તરીકે ને રાત રોકાવા માટે આવતો હોય, પોતાનો સામાન લઈને આવતો હોય, તો એનો ફિતરો પણ મેઝબાન ઉપર વાજિબ છે. એટલા માટે જે છે એ શબે ઈદથી કહેવામાં આવ્યું છે. પણ માહ રમઝાનમાં પણ ઇન્સાન ગમે ત્યારે પોતાનો ફિતરો જે છે એ કાઢી શકે છે. એના જ બારામાં મસલા નંબર 148 કે જે નવી તૌઝીહુલ મસાઇલમાં છે, આ છે કે માહ રમઝાનમાં ગમે ત્યારે જે છે ઇન્સાન પોતે ફિતરો કાઢી અને આપી શકે છે. તો આ જરૂરી મસલો હતો કે આપણે આને સમજી લઈએ કે ફિતરો ખાલી અને ખાલી એવું નથી કે ઈદની રાતે અને ઈદના દિવસે જ આપવામાં આવે. માહ રમઝાનમાં આપણે ગમે ત્યારે એને કાઢી શકીએ છીએ. પછી બીજો એક મસલો જે હતો કે જેના બારામાં આપણે વાત કરીએ એ આ છે કે કોને દેવાનો છે ફિતરો. તો જે શખ્સ કેપેબલ નથી કે પોતાનો અને પોતાના ઘરવાળાઓનો આખા વર્ષનો ખર્ચો જે છે એ સરખી રીતે આપી શકતો હોય અને કમાઈ શકતો હોય. અમુક માણસો હોય છે જે 2-3 મહિના કામ કરતા હોય છે, પછી એમને કામ નથી મળતું. અમુક લોકો એવા હોય છે જે નોકરિયાત નથી, નોકરી નથી કરતા, અને કંઈ ખર્ચો કરવા માટે પૈસા પણ નથી હોતા. તો એ લોકોને જે છે એ મોહતાજ છે, એ જરૂરતમંદ છે, એને આપણે જે છે એ ફિતરો આપી શકીએ છીએ. પણ અહીંયા એક વસ્તુ જે મસલા નંબર 2025માં છે કે અગર કોઈ એવો શખ્સ છે, કારણ કે આ ફિતરો ખાલી શિયાને જ આપણે આપી શકીએ છીએ. અગર કોઈ શિયામાંથી કોઈ એવો છે જેને દારૂ પીવાની આદત છે અથવા એ બેનમાઝી છે, તો એને પણ આપણે ફિતરો નથી આપી શકતા. તો બહેરહાલ આ ફિતરા માટે જરૂરી છે આપણે આ ફિતરો બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. આપણી રિવાયતોમાં વાજિબે મુઅક્કદ છે, તાકીદ કરવામાં આવી છે કે આ ફિતરો જરૂર આપવામાં આવે. રમઝાનના રોઝાની કબૂલિયત જે છે એ આ ફિતરા થકી છે. અને સાથે સાથે આ પણ રિવાયતમાં મળેલું છે કે ઇન્સાનની હિફાજત માટે, કે ઇન્સાન પોતાને મહેફૂઝ રાખવા માટે આ ફિતરો જરૂર જે છે એ આપે. 3 કિલો ફિતરો જે છે એ જે ચાવલ છે અથવા ઘઉં છે, 3 કિલોની મિકદારમાં એના પૈસા પણ જે છે ઇન્સાન આપી શકે છે. અને અત્યારે આપણને જે મેસેજ થકી તમને મેસેજ મળી ગયો છે કે તના જમાતમાં બોક્સ રાખી દેવામાં આવ્યું છે અને ફિતરો જે છે એ કલેક્ટ કરવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. તો તમે ત્યાં પણ પહોંચાડી શકો છો, તાકી એ લોકો જે જરૂરતમંદો છે, જે મુસ્તહક લોકો છે, એમને પહોંચાડી દે. દર્સની શરૂઆત કરું. ગઈકાલે આપણે બયાન કર્યું કે આંખ જ્યારે ઇન્સાન નામહેરમ તરફ જોતો હોય છે, એ નામહેરમ औरत હોય કે પછી औरत નામહેરમ મર્દની તરફ જોવે, અને એ લજ્જતની નિગાહથી જોવે છે, ખરાબ નજરથી જોવે છે, તો એ શૈતાનના ઝેરીલા તીરમાંથી એક તીર છે કે જે એ ફેંકી રહ્યો છે ટૂંકમાં. અને હોમોસેક્સ્યુઆલિટીના બારામાં, ઝિનાના બારામાં, રેપના બારામાં પણ આપણે ગઈકાલે ઘણી વાતો બયાન કરી
કે આ બધી વસ્તુ ઇન્સાનની ફિતરતમાં નથી રાખી. ઇન્સાન જ્યારે દુનિયામાં આવે છે તો એ લઈને નથી આવતો, બલકે નાનપણથી જે રીતનું એ જોતો જાય છે અને જે કંઈ મગજમાં સેવ કરતો જાય છે એ પ્રમાણેના એક્શન સામે આવતા હોય છે. તો આ જરૂરી છે કે આપણે આપણી આંખોને આ માહે મુબારક રમઝાનના બચેલા દિવસો છે એમાં એને પાક કરવાની કોશિશ કરીએ. કુરાન મજીદમાં પણ હિજાબનો કોન્સેપ્ટ છે. અમુક લોકો કહેતા હોય છે કે ના, હિજાબની એકેય આયત કુરાનમાં નથી. અગર છે તો દેખાડો અમને ક્યાં છે. તો હમણાં હું ઇન્શાઅલ્લાહ બયાન કરીશ. પણ એ કુરાન સુધી પહોંચવા માટે અને એને દર્ક કરવા માટે જરૂરી છે કે એક પાસવર્ડ હોય આપણી પાસે. મોબાઈલમાં, લેપટોપમાં આપણે જે પાસવર્ડ રાખતા હોઈએ છીએ તાકે જે બીજા લોકો છે એમાં અંદર એને યુઝ ન કરી શકે. અમુક એવી જગ્યાઓ હોય છે ત્યાં પણ પાસવર્ડ હોય છે, ફિંગરપ્રિન્ટ હોય છે કે ખાસ લોકો જઈ શકતા હોય છે. એવી જ રીતે કુરાનને સમજવા માટે અને કુરાનને દર્ક કરવા માટે, એની હકીકત સુધી પહોંચવા માટે અને એને દિલમાં ઉતારવા માટે જરૂરી છે કે એક પાસવર્ડ હોય આપણી પાસે. અને એ પાસવર્ડ જે છે એનું નામ છે તહારત, પાકીઝગી, કે આપણે કેટલા પાક છીએ, કેટલા આપણે જે છે સાફ છે આપણું દિલ. આપણા દિલમાં કેટલી જે છે લાગણી છે ઇન્સાનિયત પ્રત્યે, આપણે કેટલા જે છે એ હ્યુમન બિંગમાં માનીએ છીએ, માણસો જે છે ઇન્સાનિયતમાં આપણે માનીએ છીએ. એ બહુ જરૂરી વસ્તુ છે કે આપણા દિલમાં લોકો માટે કેટલું દર્દ છે, આપણું દિલ કેટલું સાફ અને પાક છે. અને એ જ્યાં સુધી પાક નહીં હોય ત્યાં સુધી આપણે કુરાનની હકીકતને નહીં સમજી શકીએ. ઝાહિર કુરાન જે અક્ષરો છે એની માટે તો વાજિબ છે કે ઇન્સાન તહારતની હાલતમાં, વુઝુની હાલતમાં એને જે છે એ અડે. એની સિવાય ઇન્સાન કુરાનને અડી પણ નથી શકતો, એના અક્ષરને. તો એવી જ રીતે લા યમસ્સુહુ ઇલ્લલ મુતહહરૂન સૂરે વાકિયામાં છે કે કુરાનને જે છે એ તાહિર અને પાક લોકો સિવાય બીજા કોઈ જે છે એને નથી અડી શકતા, મસ નથી કરી શકતા. તો જ્યારે અક્ષરને અડવા માટે પાક હોવું જરૂરી છે તો એ અક્ષરના મિનિંગ સુધી પહોંચવા માટે કેટલું પાક હોવું જરૂરી છે. અને એટલા માટે જ તે આપણે જેને ફોલો કરી રહ્યા છીએ એ હસ્તીઓ આટલી પાકીઝા છે. અહલે બૈત અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ઇન્નમા યુરીદુલ્લાહુ લિયુઝહિબ અનકુમુર રિજ્સા અહલલ બૈતિ વયુતahhirakum તત્હીરા. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. કે અહલે બૈતથી હર રીતની નાપાકી, ગુનાહ દૂર છે અને એ એકદમ પાકીઝા હસ્તીઓ છે. તો અગર એ કુરાનને સમજવું છે, એનાથી ફાયદો ઉપાડવો છે, તો એની માટે આપણી ફિકરોને, આપણા દિલોને જે છે એ પાક કરવા પડશે. હિજાબનો જે કોન્સેપ્ટ છે, હું નોર્મલી બહુ હિજાબના બારામાં નથી બયાન કરતો. અને એનું કારણ એ છે કે અહીંયાનું જે કલ્ચર એ રીતનું છે અને જે આદી થઈ ગઈ છે બધી વસ્તુ, એકદમ ઇઝી થઈ ગઈ છે બધી વસ્તુ, અને એક યુઝ ટુ અને આદતમાં આવી ગઈ છે બેહિજાબી. અને એ જે કલ્ચર થઈ ગયું હોય એને પછી સરખી રીતે સુધારવું અને એને સરખું લઈ આવવું આસાન કામ નથી. તો હું બહુ વધારે એટલા માટે હિજાબના કોન્સેપ્ટમાં વાત નથી કરતો, કારણ કે જ્યારે હિજાબનો શબ્દ આવે છે તો તરત ઓરતો હમણાં મને લાગે છે કે ટેલિવિઝન બંધ કરી દેશે, યુટ્યુબ બંધ કરી દેશે, જો જોતા હશે એ બંધ કરી દેશે કે આ હિજાબ સિવાય કંઈ છે નહીં શું. હું એટલા માટે નથી વધારે બયાન કરતો કારણ કે હિજાબ સિવાય બીજા પણ ઘણી બધી વસ્તુ ઇસ્લામમાં છે. હિજાબ એમાંથી જ એક વસ્તુ છે કે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ પણ છે. તો આજે હિજાબના બારામાં હું વાત કરવા માગું છું અને સરખી રીતે આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ. હિજાબ ખાલી ઇસ્લામનો જ કોન્સેપ્ટ નથી, યહૂદિઝમમાં અને ક્રિશ્ચનમાં પણ જે છે આ હિજાબનો કોન્સેપ્ટ છે. અને ન ખાલી યહૂદી અને ક્રિશ્ચન લોકો, બલકે જે ઇન્ડિયામાં અમે જોયેલું છે કે જે લોકો મુસલમાન નથી એ લોકો પણ જે છે એ લાજ કાઢતા હોય છે. લાજ કાઢવાનો મતલબ એ છે કે એ પોતે પોતાના માથાને ઢાંકી લેતા હોય છે નામહેરમથી, અને એ રીતે એ લોકો ડિસ્ટન્સ રાખતા હોય છે. તો બહેરહાલ આ જરૂરી છે કે આપણે આ સમજીએ કે એવું નથી કે ખાલી ઇસ્લામ જ જે છે એ ઓરતોને જે છે એ હિજાબમાં રાખવા માંગે છે. અને હિજાબ ખાલી ઓરતો માટે પણ નથી. હું ઇન્શાલ્લાહ આગળ બયાન કરીશ કે એની કેટલી જરૂરી વસ્તુ છે આ હિજાબ અને એની અહેમિયત શું છે, અગત્યતા શું છે. જેવી રીતે એક મોટરને આપણે જે છે ઉપર કવર ચડાવતા હોઈએ છીએ કે સૂરજના તાપથી ક્યાં એના
કાચ ખરાબ ન થઈ જાય, કાંઈ જે છે એના એન્જિનમાં ખરાબી ના આવી જાય, હિફાજત કરતા હોઈએ છીએ. જે औरतोની જે શરીરની રચના છે, જે औरतोનું જે શરીર અલ્લાહે ખલ્ક કર્યું છે એવું છે કે ઇન્સાન તરત જે છે એની તરફ એટ્રેક્ટ થતો હોય છે. અગર એ જે પર્સનલ પાર્ટ છે એને સરખી રીતે ન ઢાંકવામાં આવે તો પછી ઇન્સાન જે છે, જે ગઈકાલે પણ બયાન કર્યું કે દુનિયામાં જે ખરાબીઓ વધી ગઈ છે, જે રેપની સિસ્ટમ વધી ગઈ છે, શા માટે આ બધું થઈ રહ્યું છે? એટલા માટે કે યા औरतो પોતે પોતાની હિજાબ અને પોતાની હિફાજત નથી કરતી, યા એ કે માણસો પોતાની નિગાહ અને નજરને પાક નથી રાખતા. આ બે તરફ છે. તો આ વસ્તુ કે હિજાબનો કોન્સેપ્ટ જે છે એ બહુ જ લોજિકલી કોન્સેપ્ટ છે, ન ખાલી કુરાનમાં છે બલકે આ લોજિકનો કોન્સેપ્ટ છે કે જ્યારે એક બોમ્બો તમે જુઓ, લોલીપોપ તમે જુઓ કે એમાં અગર કવર નથી ચડેલું તો બધી માખી આવીને જે છે એની ઉપર હુમલો કરશે, અને અગર કવર ચડેલું છે તો માખી દૂર ભાગશે. એવી જ રીતે જ્યારે કોઈ હિજાબ કરશે તો એનો મતલબ એ છે કે એ પોતે ડિસ્ટન્સ રાખવા માંગે છે. અને જરૂરી નથી કે જે લોકો હિજાબમાં છે એ બધા પરફેક્ટ અને બધા સારા છે, એવું નથી. અને એવું પણ નથી કે જે લોકો બે હિજાબ છે એ બધા ખરાબ છે. ખરાબી સારી વાતો બધામાં હોય છે. હિજાબ સારી વાતોમાંથી એક સારી વાત છે, બે હિજાબી જે ખરાબ વસ્તુઓ છે એમાંથી એક ખરાબી છે. તો આ વસ્તુને આપણે સમજીએ કે ખાલી હિજાબ પહેરી લેવાથી તે બધી ખૂબીઓ નથી આવી જતી, બલકે હિજાબ બીજી બધી ખૂબીઓમાંથી જે છે એ એક ખૂબીનું નામ છે. કુરાન મજીદમાં સૂરે નૂરમાં ખુદાવંદ મુતાલ ઇરશાદ ફરમાવે છે, રસૂલ ખુદાને હુકમ આપે છે, કુલ લિલ મુમિનીન, મોમિન મર્દોને કહી દો રસૂલ, યગુદ્દુ મિન અબસારિહિમ, પોતાની આંખ જે છે એ ગઝ્ઝે નઝર કરે, એટલે એવી વસ્તુઓથી પોતાની નજરથી બચાવે કે જે અલ્લાહે હરામ કરેલી છે જોવું, કે જેના કારણે એની ઈચ્છાઓ ભડકી જાય છે, જેના કારણે એ પોતાના કંટ્રોલને ખોઈ બેસતા હોય છે, જેના કારણે એની ફિક્ર જે છે એ ગંદી થઈ જતી હોય છે. વયહફદુ ફુરૂજહુમ, પોતાના જે પર્સનલ પાર્ટ છે, પોતાની શર્મગાહ છે એની હિફાજત કરે. એવું ન થાય કે એને જેમ મન ફાવે એમ પોતાની ઈચ્છાઓને જે છે એ પૂરી કરી લે. ઝાલિક અઝકા લહુમ, આ બહુ સારી વાત છે. એની પાકીઝગી માટે, તહારત માટે બહુ સારી વસ્તુ છે કે પોતાની આંખની અને પોતાની શર્મગાહની હિફાજત કરે. પછી આગળ આયત વધે છે, વકુલ લિલ મુમિનાત, મોમિનાત કે જે औरतो છે, મોમિના औरतोને તમે કહી દો, યગઝુઝન મિન અબસારિહિન્ન, એ લોકો માટે પણ એ જ હુકમ છે કે એ લોકો પણ જે છે પોતાની આંખને જે છે એ એવી વસ્તુઓથી બચાવીને રાખે જેનાથી એની ઈચ્છાઓ જે છે કંટ્રોલની બહાર થઈ જાય છે. વયહફઝન ફુરૂજહુન્ન, અને સાથે સાથે औरतो પણ પોતાની શર્મગાહ જે છે એની હિફાજત કરે. વલા યુબદીન ઝીનતહુન્ન, औरतो માટે જરાક આગળ વધે છે કે પોતાની જે શોભા છે, પોતાના શણગાર છે એને નામહેરમોની સામે ન લાવે. એવું ન થાય કે એ પોતે એટલા જે છે એ મેકઅપ થકી જે છે એ બહાર આવે, પછી નામહેરમ એમને જોવે અને પછી જે બીજી બધી ખરાબીઓ ફેલાતી હોય છે, પછી જે એટલા બધા ક્લોઝ થઈ જતા હોય છે કે પછી ઝિના તરફ અને બીજી બધી ખરાબી તરફ જે છે ઇન્સાન આગળ વધી જતો હોય છે. વલયઝરિબન બિખુમુરિહિન્ન અલા જુયુબિહિન્ન, અને એ લોકો પોતાને જે છે એ ઢાંકે, ખાસ કરીને જે ગળાનો હિસ્સો છે, પોતાની જે છાતીનો હિસ્સો છે એને જે સ્કાર્ફ કરીને ઢાંકી લે. અને ઝીનતમાં કારણ કે વાળ પણ આવી જાય છે, વાળ औरतની એક ખૂબસૂરતી છે, औरतोની જે છે એક બ્યુટી છે વાળ, તો એને પણ જે છે એ રીતે ઢાંકી લે. અને સીધી વાત છે કે જે પણ શરીરના એવા પાર્ટ્સ કે જેને જોઈને બીજા લોકો તહેરીક થતા હોય છે, સેક્સ્યુઅલ ડિઝાયર જે છે એ કંટ્રોલની બહાર થઈ જતી હોય છે, એને જે છે એ ઢાંકીને રાખે. તો આ પહેલી આયત. બીજી આયત છે સૂરે અહઝાબમાં છે, યા અય્યુહન નબી કુલ લિ અઝવાજિક, એ નબી તું તારી પત્નીઓને કહી દે, વ બનાતિક, દીકરીઓને કહી દે, વ નિસાઇલ મોમિનીન, અને જે મોમિનોની औरतो છે એને પણ આ હુકમ આપી દે. મોમિનોની औरतो, જે લોકો ઈમાન રાખે છે એ લોકોની વાત છે, જે લોકો ઈમાન નથી રાખતા એને તો કંઈ વાત જ નથી. યુદનીન અલૈહિન્ન મિન જલાબીબિહિન્ન, કે
કે એ લોકો જે છે એ ઢાંકીને રાખે પોતાના શરીરને અને પોતે જે છે એ પોતાના ખાસ એવા પાર્ટ્સ કે જેના થકી તહેરીક થતો હોય છે. એ જ વાત જે સૂરે નૂરમાં પણ છે અને આને બીજી રીતે બયાન કરવામાં આવી છે કે પોતે એવા પાર્ટ્સને જાહેર ન કરે, જે શરીરના એવા પાર્ટ્સ છે એને જાહેર ન થવા દે, એની જે ખૂબસૂરતી છે એને લોકો સામે જાહેર ન કરે. કેમ? ઝાલિકા અદના અન યુરફન ફલા યુઝૈન. આ એ લોકો માટે બહુ જરૂરી અને સારી વસ્તુ છે કે એ ઓરતોને ઓળખવામાં આવે. ઓળખવામાં આવે એટલે શું? અહીં યુરફના એટલે એને ઓળખવામાં આવે. આપણે વિચારતા હોઈએ છીએ કે જે હિજાબમાં અગર આવી જશું તો કોઈ ઓળખશે નહીં, એવું નથી. કારણ કે હિજાબમાં એવું થોડું છે કે આખું જે છે પોતાના ચહેરાને ઢાંકી લેવામાં આવે. ના, ચહેરો છે, એના હાથ છે એ જાહેર છે. તો અમુક લોકો કહેતા હોય છે કે અગર હિજાબ કરશું તો કોઈ અમને ઓળખશે નહીં, એવું નથી. બલકે હિજાબ એક ખાસ રીતની આઈડેન્ટિટી છે. હિજાબ એક રીતની જે છે ઓળખ છે કુરાનની નજરમાં. થતું તો શું, મદીનામાં જ્યારે ઓરતો મસ્જિદમાં નમાઝ માટે આવતી હતી અને નમાઝ પઢીને પાછી જતી હતી તો અમુક જે તોફાની કિસ્મના જે માણસો હતા એ છેડતી કરતા હતા ઓરતોની. કારણ કે હિજાબમાં નહોતી એ વખતે ઓરતો, તો એને જે છે પરેશાન કરતા હતા, એને જે છે હેરાન કરતા હતા. તો ઓરતો આવીને રસૂલ ખુદા પાસે શિકાયત કરે છે કે આ રીતનો પ્રોબ્લેમ છે. તો અલ્લાહ તરફથી હુકમ આવે છે કે તમે પોતાને જે છે એ ઢાંકીને રાખો, તાકી એ લોકો તમારી મશ્કરી ન કરે, એ લોકો તમારો જે છે એ દુરુપયોગ ન કરે, તમને જેમ ફાવે એમ તમારો ઉપયોગ ન કરે, તમારી સાથે જે છે એ ખરાબ વર્તન ન કરે અને તમારી છેડતી ન કરે. અને જ્યારે તમે હિજાબમાં આવશો તો એ લોકો તમને ઓળખશે. શું ઓળખશે? કે આ હવે જ્યારે હિજાબમાં છે તો હવે આ એ રીતની ઓરત નથી. કારણ કે એ અરબનો જે માહોલ એટલો ખરાબ માહોલ હતો. આપણે વિચારતા હોઈએ છીએ કે 1400 વર્ષ પહેલાં આવું કાંઈ નહોતું. બધી રીતના માહોલ બધા જમાનામાં હતા. બરાબર છે કે જીવવાનો તરીકો ચેન્જ થઈ ગયો છે, ટેકનોલોજી વધી ગઈ છે, પણ ફસાદ અને ગુનાહ અને એ બધી વસ્તુ એ જમાનામાં પણ હતી. અને અમુક ઓરતો ખાસ કપડાં એ રીતના પહેરતી મશહૂર હતી કે આ ઓરતોનું કામ જ આ છે કે એ ખરાબ કામ કરે છે, ખરાબ ઓરતો છે. તો જ્યારે હિજાબમાં તમે આવી જશો તો એ જે તોફાની લોકો છે એ તમને ઓળખશે કે તમે એ રીતની ઓરતો નથી, તમે પોતાની ઇજ્જત કરો છો, પોતાને છુપાવીને રાખો છો. તો હિજાબનો કોન્સેપ્ટ આ છે. ન ખાલી ઓરતો બલકે મર્દ માટે પણ જરૂરી છે કે એ રીતના કપડાં ન પહેરે કે જેનાથી ઓરતો એની તરફ જે છે અટ્રેક્ટ થાય. હિજાબ ખાલી ને ખાલી ઓરતોની જ વાત નથી, મર્દો માટે પણ છે હિજાબનો કોન્સેપ્ટ કે એ રીતનું ડિસ્ટન્સ રાખે નામહેરમથી, એટલા ક્લોઝ ન થઈ જાય, એટલી મસ્તી મજાક ન કરે કે પછી જે છે એ ધીરે ધીરે એકબીજાને ચાહવા લાગે અને ધીરે ધીરે પછી જે છે બધી ખરાબીઓ સમાજમાં થતી હોય છે. તો એ ક્યાંથી થાય છે? ઇન્સાનની એક નજર, અને ઇન્સાન જ્યારે એ પોતે એ રીતના કપડાં નથી પહેરતા અને પોતે પોતાની હિફાજત નથી કરતા પોતાના શરીરની હિજાબ થકી, તો પછી આ રીતના બધા પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે. અને અહીંયા એક આયતમાં છે વકાન અલ્લાહુ ગફૂર રહીમા. અત્યાર સુધી અગર તમે તમારા શરીરની હિફાજત નથી કરી, જે રીતે તમારા શરીરને છુપાવવું જોઈએ એ રીતે નથી છુપાવ્યું, તો અલ્લાહ માફ કરવાવાળો છે. કે ભલે અત્યાર સુધી જે કાંઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય, ન સમજ્યા હોય, જે કાંઈ હોય, પણ હવે પછી તમે જે છે એ એટલા માટે કે આખા સમાજમાં જે છે ખરાબી ન ફેલાય, સમાજનો માહોલ ખરાબ ન થાય, એની માટે જે છે એ રાખવામાં આવ્યું છે. ઇસ્લામના લગભગ બધા કાનૂનો એટલા માટે છે કે આખા સમાજને જોવામાં આવે છે, ખાલી એક ફર્દને નહીં. થઈ શકે એક ઓરત એમ કે ના હું બેહિજાબ છું પણ હું એવા ગંદા કામ નથી કરતી, એવા ખરાબ કામ નથી કરતી, હું જે છે મારું દિલ પણ સાફ છે, હું નમાઝ પણ પઢું છું, હું મસ્જિદમાં મજલિસમાં પણ આવું છું અને હું એવી ખરાબ ઓરત નથી, તો મને હિજાબની જરૂર નથી. વાત ખાલી એક પર્સનની નથી, એક માણસની નથી. અત્યારે કોરોનાનો જમાનો છે, મને તો કોરોના નથી પણ એ છતાં કહે છે કે તમે માસ્ક પહેરીને બહાર જાઓ. કેમ? કારણ કે પોસિબલ છે કે તમારી અંદર કોરોના હોય અને તમે બીજાને મુંતકિલ કરો.
પોસિબલ છે બીજાને કોરોના હોય એ તમારી અંદર આવી જાય. તો જરૂરી નથી કે એક માણસ બીમાર હોય તો જ એ માસ્ક પહેરે, એક માણસ બીમાર હોય તો જ એ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખે. ખાલી એક માણસની વાત નથી, આખા સમાજની વાત છે. તો હિજાબનો કોન્સેપ્ટ એક સામાજિક અને સોશિયલ કોન્સેપ્ટ છે જે ઇસ્લામે આપેલો છે. અને જે બુરાઈઓ આજના જમાનામાં થઈ રહી છે આપણને બધાને ખબર છે. ગઈકાલે પણ એની તરફ મેં ઇશારો આપ્યો કે જે જવાનોમાં, નોજવાનોમાં એ બુરાઈઓ થતી હોય છે, એ બહુ જ ખતરનાક બુરાઈઓ છે. અને આ પ્રોબ્લેમ આપણને બધાને ખબર છે, પણ એનું સોલ્યુશન કઈ રીતે લાવવું, કઈ રીતે જવાનો જલ્દી શાદી કરે, કઈ રીતે પોતાની આ જરૂરતને ઇસ્લામના દાયરામાં હલાલ તરીકેથી પૂરી કરે, એની માટે જે છે એના સુઝાવ હોવા જોઈએ, એનું કાંઈ ને કાંઈ સોલ્યુશન હોવું જોઈએ. કે જ્યાં સુધી ખાલી પ્રોબ્લેમ બયાન કરી દેવા એ જરૂરી નથી, બલકે સાથે સાથે એનું સોલ્યુશન પણ જરૂરી છે. હિજાબ એ બધા સોલ્યુશનમાંથી એક સોલ્યુશન છે કે મર્દો અને ઓરતો બંને પોતપોતાની મર્યાદામાં રહે, પોતપોતાની બોર્ડરમાં રહે. જેવી રીતે દેશમાં બોર્ડર હોય છે, એક લાઇન હોય છે, એક લિમિટ હોય છે કે એની પછી આદમી બહાર નથી જઈ શકતો. હિજાબ પણ એ જ વસ્તુ છે કે જે એક લિમિટ છે અને એ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ છે કે કોઈ પણ આવી અને કોઈ પણ એનાથી ઓરતોથી ક્લોઝ ન થાય, ઓરતો જે છે મર્દોથી એટલા ક્લોઝ ન થાય કે પછી જે છે એ સામાજિક જે બહુ મોટો ગુનાહ છે જે ઝિના છે અને જેના કારણે બરકતો ચાલી જાય છે, જેના કારણે રિસ્કમાં કમી આવતી હોય છે, જેના કારણે બીજા ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે જેની તરફ આપણે નથી જોતા. એ મૂળ એનું જે છે એ ક્યાં છે આપણે જોઈએ. તો એક રીતની એક ડિસ્ટન્સ છે. અને હિજાબ ન કરવાના કારણે અથવા આંખની હિફાજત ન કરવાના કારણે જે પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે, જે ફેમિલી પ્રોબ્લેમ્સ છે જે આપણી પાસે સામે છે, વારંવાર આપણે જે છે આમાં આ સાંભળતા હોઈએ છીએ, ખબર હોય છે કે શાદીશુદા લાઈફમાં સેટિસ્ફાઈડ નથી, એકબીજાથી જે છે રાજી નથી, એકબીજાને ગમતા નથી, એકબીજા સાથે જે છે એ જુદા થવાની વાત કરતા હોય છે, બાંધતા હોય છે, ગુસ્સો કરતા હોય છે. એનું તમને ખબર છે મોટું કારણ શું છે? આ વસ્તુને પણ આપણે સમજી લઈએ. એનું મોટું કારણ એ છે કે જ્યારે ઇન્સાન હિજાબમાં નથી તો એ કમ્પેર કરે છે, જ્યારે એ ડિસ્ટન્સમાં નથી તો એ કમ્પેર કરે છે. એવી રીતે જેવી રીતે અલગ અમુક પેન લેવા માટે ઇન્સાન બજારમાં જાય તો એની પાસે અમુક પેન હોય તો એ કમ્પેર કરે અને કમ્પેર કરીને એક પેનને એ લઈ લે. કારણ કે આટલી બધી પેન છે એટલા માટે જે છે એને કમ્પેર કરવાનો સમય આવ્યો છે. અગર ખાલી અને ખાલી એક જ પેન હોત, બીજી કાંઈ ચોઈસ જ ન હોત એની પાસે, તો પછી એ એક જ પેન લઈ લે, કારણ કે કમ્પેરની કાંઈ વાત જ નથી. તો એવી જ રીતે જ્યારે નિગાહ પાક નથી, નજર પાક નથી, હિજાબમાં નથી, તો પછી જ્યારે બીજા બે હિજાબ ઓરતો તરફ એક માણસની નજર પડે છે અથવા ઓરતોની નજર એવા મર્દો તરફ પડે છે કે જે સરખા કપડાં નથી પહેરેલા ને પોતે જે છે એ પોતાના શરીરને જાહેર કરે છે, તો પછી ઘરમાં જે છે એને એ રીતનું સુકૂન નથી મળતું. કારણ કે બહાર કમ્પેર કરે છે, એ જોવે છે કે બહાર મારા ઘર કરતાં સારું છે. શા માટે? અત્યારના જમાનામાં મર્દો પોતાની ઓરતો જે છે ને નથી ગમતી, ઓરતોને પોતાના ધણી નથી ગમતા. આ પ્રોબ્લેમ છે અત્યારનો. એનું કારણ એ છે કે જ્યારે બારે નજર હોય છે, કમ્પેર કરે છે, તો પછી પોતાની લાઈફથી રાજી નથી. પણ અગર ધણી અને બાયડી એનું પૂરેપૂરું ધ્યાન એકબીજા તરફ જ હોય, એક જ હોય, તો પછી કમ્પેરની વાત જ નથી. અને જ્યારે કમ્પેરની વાત નથી તો એ પૂરી કોશિશ કરશે કે એ પોતાની આ જે ફેમિલી લાઈફ છે એને સુધારવાની કોશિશ કરશે. તમને ખબર છે ક્યાં સુધી પહોંચ્યું છે? ઈરાનમાં અલગ અલગ જે છે એ જે સાયકોલોજીસ્ટ હોય છે એની પાસે માણસો આવતા હોય છે અને પોતાની પ્રોબ્લેમ બયાન કરતા હોય છે. એક બાએ પોતાનો પ્રોબ્લેમ બયાન કર્યો કે 5 વર્ષ થયા મારી શાદી થઈ ગઈ છે, 5 વર્ષથી મારી શાદી થઈ ગઈ છે અને મને હમણાં ખબર પડી કે 3 વર્ષથી મારો ધણી જે છે એ મારી બેનની સાથે જે છે એના રિલેશન છે. હવે હું શું કરું મને નથી ખબર પડતી. આ કેમ થયું? શા માટે જે છે એક બાયડીનો ધણી એની જ બેનની સાથે જે છે એ રિલેશનમાં આવી ગયો છે અને એની જ બેનની સાથે જે છે એ એટલો ક્લોઝ થઈ ગયો છે? કારણ કે હિજાબ નથી, કારણ કે ડિસ્ટન્સ નથી, કારણ કે જે છે એકબીજાની મર્યાદામાં નથી, કારણ કે એ લિમિટમાં નથી. તો એ લિમિટ જે છે એનું નામ છે
હિજાબ, જે ઇસ્લામે આ કોન્સેપ્ટ આપણને આપ્યો છે. અને હદીસમાં પણ મળે છે. છઠ્ઠા ઇમામ હઝરત ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ્સલામ ઇરશાદ ફરમાવે છે, અમા યખ્શલ્લદીન યંઝુરૂન ફી ઇદબારિન નિસા, જે લોકો બીજી ઓરતોની તરફ નજર રાખતા હોય છે, શું એ લોકોને આ ખૌફ અને આ ડર નથી કે જેવી રીતે એ બીજા લોકોની ઓરતોની તરફ જોવે છે ખરાબ નજરથી અને એનાથી નજદીક થવાની કોશિશ કરે છે, શું એ લોકોને એ ડર નથી કે બીજા માણસો એ લોકોની ઓરતો જે છે એનાથી નજદીક થશે અને એ લોકોની ઓરતો જે છે એના તરફ ખરાબ નજરે જોશે? તો જેવું કરશે ઇન્સાન એવું પામશે. આ વસ્તુ પણ છે. તો બહુ જરૂરી છે કે આપણે આની તરફ ધ્યાન આપીએ અને સમજવાની કોશિશ કરીએ. જ્યાં સુધી સમજશું નહીં ત્યાં સુધી આપણે જે છે આની તરફ અમલ નહીં કરી શકીએ. આ કોન્સેપ્ટને જ્યાં સુધી આપણા મગજમાં નહીં ગડાવીએ કે જે હિજાબ બહુ બ્યુટીફુલ, બહુ જ ખૂબસૂરત ઇસ્લામનો કોન્સેપ્ટ છે, બહુ જ વેલ્યુવાળો કોન્સેપ્ટ છે. આપણે જ્યારે આપણા ધર્મની વેલ્યુને નથી સમજતા અને એની ઉપર જ્યારે અમલ કરવાની કોશિશ નથી કરતા તો પછી જે છે એ પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે. મેં હમણાં એક દાખલો પણ આપ્યો કે આ કોરોના વાયરસના કારણે જે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ છે કે એકબીજાથી દૂર અને છેટા રહેવાની વાત છે, અગર એક વાયરસના કારણે કે જે બીમાર કરી નાખે છે ઇન્સાનના શરીરને, ઇન્સાન કેટલો ભાગતો હોય છે એકબીજાથી, તો આ જે બધી વસ્તુઓ છે, ના મહેરમની તરફ લજ્જતની નિગાહ, ખરાબ નજરથી જોવું અને હિજાબમાં ન હોવું, આ બધા પણ એક બહુ મોટા મોટા વાયરસ છે કે જેના કારણે કેટલા ફેમિલી જે છે એ તબાહ થઈ ગયા છે, કેટલા જે છે ઘરવાસ જે છે એ તૂટી ગયા છે. એનું એક બહુ મોટું કારણ આ છે કે જ્યારે કમ્પેર કરે છે પોતાના ધણીથી, પોતાની બાયડી રાજી નથી, સેટિસ્ફાઈડ નથી, પછી જે છે એ સાથે નથી રહી શકતા, ગુસ્સો કરે છે અને બીજા બધા પ્રોબ્લેમ થાય છે. તો એ બધા જે વાયરસ છે એને આપણે નથી જોતા અને આપણે એની તરફ ધ્યાન નથી આપતા. નાનપણથી આપણે કોશિશ કરીએ કે આપણા બચ્ચાઓને જે છે આ સરસ મજાની જે વેલ્યુ છે, સરસ મજાની આદત છે. આપણે જનાબે ઝહરાની મજલિસો કરતા હોઈએ છીએ, જનાબે ઝૈનબે કુબરાના ગમમાં રોતા હોઈએ છીએ. એ લોકોની સીરત આ છે, જે કોઈ પણ ધાર્મિક અને ધર્મને ફોલો કરે છે, જે ઈમાનવાળાઓ છે, એ લોકો જે છે એ હિજાબને એકદમ મજબૂતીની સાથે પકડી રાખે છે અને એમાં ફખ્ર કરે છે. પોતે અત્યારનો જમાનો એવો થઈ ગયો છે કે હિજાબી ઓરતોની સામે અમુક લોકો કહેતા હોય કે આ લોકો તો જૂનવણી છે, જૂના લોકો છે, ટ્રેડિશનલ છે. હાલાકી એવું નથી. હિજાબ જે છે એ ફખ્રની વાત છે, એ શોભાની વાત છે. એ જે છે એ એક ઇસ્લામી ખાતૂન, એક મુસલમાન ઓરત માટે એક પ્રાઉડની વાત છે, જેને જે છે આપણે આ વસ્તુ ભૂલી ચૂક્યા છીએ અથવા એને નથી સમજ્યા. જ્યાં સુધી નાનપણથી બચ્ચાઓ ઘરમાં આ નહીં જોવે કે મારી મા, મારી બહેન, મોટી બહેન, મારા ઘરવાળાઓ હિજાબ કરી રહ્યા છે, ત્યાં સુધી એને આ શીખ નહીં મળે. મજબૂરીથી, જબરન અને પ્રેશર થકી તમે કોઈને હિજાબી નથી બનાવી શકતા, હિજાબવાળા નથી બનાવી શકતા. એ અમલમાં જે છે આપણે આપણા બચ્ચાઓને શીખવાડવાનું છે અને એના જે ફાયદાઓ છે હિજાબના એને સમજવાની જરૂર છે. હિજાબ ન કરવાના કારણે જે નુકસાનો છે એને સમજવાની જરૂર છે તાકે આપણે આને સમજી શકીએ. અમુક દિવસો પહેલાં મેં એક મોમિનભાઈને ફોન કર્યો તો વિડીયો કોલિંગ હતો, વિડીયોમાં અમે એકબીજાને જોઈ શકતા હતા. તો અચાનક એની દીકરી જે છે એ આવી ગઈ કે કોનો ફોન આવ્યો છે. તો એ બાપે તરત પોતાની દીકરીને જે છે એ ટોકે છે, સમજાવે છે કે દીકરી તું બાલિગ થઈ ગઈ છો અને તું હિજાબ કર અને પછી તું અહીંયા આવ. તો આ બહુ સારી વસ્તુ છે કે ઘરમાં આપણે મર્દો જે છે એ ઓરતોને હિજાબ કરવા માટે જે છે એ ઉશ્કેરે. મર્દોની પણ આ મોટી જિમ્મેદારી છે કે એ ઓરતોને જે છે હિજાબની તરફ રાગિબ કરે અને હિજાબ તરફ લઈ આવે. અને એમાં કાંઈ જેને કે બાંધવાની ને પ્રેશર કરવાની જરૂર નથી. ઇન્સાનની પોતાની જિમ્મેદારી અદા કરી દે. અલ્લામા તબાતબાઈ બહુ મોટા આલિમે દીન છે. એની દીકરી કહે છે કે અમારા વાલિદે ક્યારે પણ અમને કીધું નથી કે તમે હિજાબ કરો, પણ અમારા ઘરનો માહોલ એવો હતો, અમે જોતા હતા કે આ હિજાબનો કોન્સેપ્ટ કેટલો પ્યોર અને કેટલો સારો કોન્સેપ્ટ છે, તો અમે પણ જે છે એ હિજાબ કરતા થઈ ગયા. તો આ બચ્ચાઓને
જે તરબિયતનો સમય છે એ નાનપણથી આપણે જે છે એ હિજાબ કરતાં શીખવાડીએ. ખુદાવંદ મુતાલ પાસે દુઆ છે કે આ જે બાકી બચેલા દિવસો અને રાતો છે એમાં આપણને જે છે એ પાક કરી દે, ગુનાહોથી પાક કરી દે, આપણી તૌબાને કબૂલ કરે પોતાની બારગાહમાં. જેટલા પણ મરીઝો છે અલ્લાહ એમને શફાએ કામિલ આપે. જે કાંઈ પણ આપણી પરેશાનીઓ છે, મુશ્કેલાત છે, પરેશાનીઓને દૂર ફરમાવે. સૌથી મોટી હાજત આપણા જમાનાના ઇમામ હઝરત મહેદી સાહેબ ઝમાન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના ઝહૂરમાં તાજીલ ફરમાવે અને આપણને બધા એમના સાચા મદદગારોમાં શુમાર ફરમાવે. ઇન્નલ્લાહ વ મલાઇકતહુ યુસલ્લુના અલન નબી યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ સલ્લુ અલૈહિ વસલ્લિમુ તસ્લીમા. અલ્લાહુમ્મા સલ્લિ અલા મુહમ્મદ વ આલિ મુહમ્મદ વઅજ્જિલ ફરજહુમ.